नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। नूतन वर्ष 2026 हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा सहित आजिर कार्यक्रमटी को आरंभ करिबा एवं जानिबा समस्त मेष राशि व्यक्ति विशेषकर भाग्य एही 2026 रे केमिति रहिबो, कौन आनिब परिवर्तन आपणक जीवन रे। देखंतु दर्शक बंधु, मेष राशि तीनोटी नक्षत्र रही। अश्विनी नक्षत्र बा 1/1 मेष राशि, द्विजा नक्षत्र 2/1 मेष राशि एवं कृत्तिका नक्षत्र 3/1 मेष राशि। देखंतु एही तीनोटी नक्षत्रर नक्षत्राधिपति अलग अलग होइथांती। तेणुकरी एही 2026 रे आपणकर मेष राशि होइथिले मध्य आपणक नक्षत्र अनुसार आपणको अलग अलग फल प्राप्त होइथाए। किछि मेष राशि रे शुभाशुभ फल प्राप्ति हेबो एवं किछि मेष राशि रे मध्य अशुभ फल प्राप्ति हेबो। ताहा आपणक नक्षत्र उपरे निर्भर करुछि। देखंतु अश्विनी मेष राशि बा 1/1 मेष राशि जो व्यक्ति मानकर सेमानकर नक्षत्राधिपति हेउछन्ति केतु एवं जो मानकर द्विजा मेष राशि बा 2/1 मेष राशि सेमानकर नक्षत्राधिपति हेउछन्ति शुक्र एवं जो व्यक्ति मानकर कृत्तिका मेष राशि बा 3/1 मेष राशि सेमानकर नक्षत्राधिपति हेउछन्ति सूर्य। तेणुकर तीनोटी नक्षत्र रे आपण अलग अलग प्रभाव देखिबे एही 2026 रे। तेणुकर समस्त मेष राशि व्यक्ति विशेषक जीवन रे एका भली प्रभाव पड़िबो नाही। तेबे आसंतु जानिबा आपणकर 2026 रे नक्षत्र अनुजाई की प्रकार प्रभाव पड़िबा पाई जाउछि। केउ समयटी आपणक पई शुभदायक रहिबो एवं केउ समयटी आपणक पई अशुभदायक रहिबो एवं ता सहित आपणकर राशि जहाँ भी हेउना काहींकी 12टी राशि मध्यरु जदि आपणकर लग्न मेषर होइथाए तेबे मध्य आपणक जीवन रे मेष लग्न अनुसार प्रभाव पड़िबा पाई जाउछि। देखंतु आपणक राशि रे जेते शुभ फल प्राप्ति हेबार जोग थिले मध्य जदि लग्न रे आपणकर अशुभत्व थिबो तेबे मध्य आपण अशुभ फल प्राप्ति करिवे। सेथिपाई आपण एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपणक मेष लग्न अनुसार आपणक जीवन रे की प्रभाव पड़िबो एही 2026 रे एही भिडियो माध्यम रे आपण जानंतु एवं आपणक पई मध्य विशेष प्रतिकार जणाइबी ताहा मध्य आपण जानंतु। देखंतु जदि आमे मोटा मोटी भाबे देखिबा तेबे 2025 रे आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला। आपण आर्थिक समस्या देई मध्य गति करुथिले। आपणकर ऋण आनिथिले किंतु ऋणटी को सुझी पारु नाहंती। आपणक परिवार रे खुशीर वातावरण रहिनी। आपणकर अजथा खर्च गुडाए बढ़ी जाइछि। आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखुचंती। किछि मेष राशि रे व्यक्ति मानकर चाकरी चली जाइछि। किछि मेष राशि रे व्यक्ति मानकर चाकरी रे अस्थिरता देखुचंती। चाकरी रे समस्या बढ़ी जाइछि। ता सहित समाज रे मान सम्मान र हानि घटिछि एवं अधिकांश व्यक्ति मानकर संतान संतति को नहीं बहुत अधिक चिंतित रहुथिले। किंतु देखंतु 2025 रे जेउ भली परिस्थिति आपणकर थिला 2026 रे सेथिरे परिवर्तन आसीबो ना सेमिति रहिबो एही भिडियो रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा। किंतु आपणकर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु एवं जानंतु आपणक राशि लग्न नक्षत्र अनुसारे 2026 रे आपणक सहित कोन घटिबा पाई जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करने पूर्वरु जदि आपणकर भी मेष राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करबा पई भिडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि। जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करें, कुंडली विश्लेषण कराइपारे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किसी समस्या रही ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करें। सेथिपाई आपण आम सह भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी निज समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा।
ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଷ ରାଶି ହେଉଛି ରାଶି ଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ଏବଂ ରସ୍ୟାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱର ରାଶି। ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ମଙ୍ଗଳ ଉଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ସହିତ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସେନାପତି ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳକୁ ଯେହେତୁ କୁହାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ବର୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବର୍ଷ ମାନେ ରାଜାଙ୍କର ବର୍ଷ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେନାପତି। ତେଣୁକରି ବର୍ଷଟି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର 7.5ଟି 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ଅନୁସାରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ କେମିତି ରହିଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳରେ କମ୍ ବେଶୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ରସ୍ୟାଧିପତି ନବମ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। କିମ୍ବା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ, ମତଭେଦ, ମନାନ୍ତର ଚାଲିଥିଲା କିମ୍ବା କିଛି ସମସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁନର୍ବାର ଗଢ଼ି ଉଠିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରମୋସନରେ କିଛିଟା ବାଧା ବିଘ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହି ବର୍ଷରେ ଭୂମି, ଯାନ, ଭବନ, ବାହନ, ଭୂଷଣ ପ୍ରାପ୍ତିର ବହୁତ ଅଧିକ ଯୋଗ ବନୁଛି। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଭୂମିପୁତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ଏହିସବୁ ରିଲେଟେଡ଼୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁକରି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 2026ଟି କେମିତି ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମେଷ ଲଗ୍ନ, ସେମାନଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ପଞ୍ଚମାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନବମାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ତେଣୁକରି ମେଷ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 2026 ବର୍ଷଟି ସ୍ନେହ, ସଦିଚ୍ଛା, ଆନନ୍ଦ, ଉଲ୍ଲାସ ଭରିଦେବ। ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦେହ ମନ ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କାଟିବେ। ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ପାଇ ମନ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯିବ, ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିବିଡ଼ତା ବଢ଼ିବ, ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରେମ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସେଥିପାଇଁ ମେଷ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଏହି 2026ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବରଦାନ ସଦୃଶ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ଶନିଙ୍କର ଯେହେତୁ 7.5ଟି ଚାଲିଛି, ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଯଦି ପାଠ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକ୍ସେସ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ ରହିଛି, ତାହା ଯଦି ଆପଣ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଏବଂ ସେହି ଜିନିଷକୁ ଭାବି ଚିନ୍ତନ କରି ମନ୍ଥନ କରି ଆପଣ ଶୟନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସେହି ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ 2026ଟି କେମିତି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଅଶ୍ୱିନୀ ମେଷ ରାଶି ବା 1/1 ମେଷ ରାଶି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେତୁ ଅଂଶରେ ବା କେତୁ ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର 2026ଟି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, ଖାସ ଏହିଭଳି ଥଣ୍ଡା ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜଗି ରଖି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବାର ତ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନାଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଦ୍ୱିଜା ମେଷ ବା 2/1 ମେଷ ରାଶିର ଏହି 2026 ବର୍ଷଟି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶୁକ୍ର ଅଂଶରେ ବା ଶୁକ୍ର ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି 2026ରେ ଆପଣଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରର ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି କଳା, ଅଭିନୟ, ଗୀତ, ନାଚ କିମ୍ବା ଏହିଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ,
ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖୁସି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ିଯିବ। ଭୂମି ଯାନ ବାହନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ଗୃହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯଦି କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 2026ଟି ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୃତ୍ତିକା ମେଷ ବା 3/1 ମେଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଂଶରେ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି 2026 ବର୍ଷଟି ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବର୍ଷ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବର୍ଷ, ଆପଣଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବର୍ଷ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଯଦି ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ବିବାହର ଯୋଗ ବହୁତ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ସନ୍ତାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହିଥିଲେ, ଦୂରରେ ରହିଥିଲେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ 3ଟି ଯାକ ନକ୍ଷତ୍ରର ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 2026ଟି ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ରୋତ ଜପ କରନ୍ତୁ, ରବିନାରାୟଣ ବ୍ରତ ରଖନ୍ତୁ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଏବଂ କଳା ରାଶି ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଶନି 7.5ର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ରହୁଥିବ, ତା ସହିତ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ମେଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।